ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ತನಕ ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿವಿನಾಶಾಯ ದೇವಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋऽಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹೃಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯೋ ದೇವಃ ಸವಿತಾಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಃ ಪ್ರೇರಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಃ ತದ್ವರೆಣ್ಯमुपास्महे. ಓಂ ಆಗಮಾರ್ಥಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಆದೌ ಘಂಟಾರವಂ ನಿತ್ಯಂ ದೇವತಾಹ್ವಾನಲಕ್ಷಣಂ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ಶಂಖವರುಣೇ ಮಹೀತಲೆ ಅನೇಕರತ್ನಸಂಪನ್ನೇ ಭೂಮಿದೇವಿ ನಮೋऽಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಪೃಚ್ಛತ್ತಯಾಧತಾ ಲೋಕಾ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಧೃತಾ ತ್ವಂ ಚ ಧಾರಯ ಮಾಂ ದೇವಿ ಭದ್ರಂ ಕುರು ಶಾಸನಂ. ಓದಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯೋಗಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಸುಖಾಸನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತಾ ಜಯ ಭೂತಾ ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिवात्मजा अपक्रामन्तु भूताद्याः सर्वे ते भूमिभारकाः सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. ॐ मातृभ्यो नमः. ॐ पितृभ्यो नमः. ॐ आचार्येभ्यो नमः. ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः. ॐ कुलदेवताभ्यो नमः. आरम्भकालः सुमुहूर्तो अस्तु शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे त्रिजुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये श्रीमद्गोदावर्याः दक्षिणे तीरे श्रीरामक्षेत्रे शालिवाहनशकाब्दे अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके श्रीमत् शोभकृत्नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे
एवं गुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ अस्माकं मम उपात्त समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अस्माकं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभ्युदय आनन्द आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थम् अलक्ष्मीनिवारणार्थं लक्ष्म्याः कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं धर्म अर्थकाममोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थम् आरोग्यनिर्विघ्नता ऐश्वर्यज्ञानसिद्ध्यर्थं श्री आराध्यदेवताप्रीत्यर्थं यावच्छक्ति यथाशक्ति यथा ज्ञानेन षोडशोपचारपूजां करिष्ये तदादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गुरुगणपति प्रार्थनां करिष्ये ॐ वक्रतुण्डमहाकायकोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधजे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः कलशपूजा कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आजान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अथ आत्मार्चनं देहो देवालयः प्रोक्तो देवो जीवः सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् अथ मण्डपार्चनम् उद्यत्पत्रफलातिनम्रविलसद्रम्भाभिरालङ्कृतैः स्तम्भानेकदलैरसालविटपैः सर्वत्र संवेष्टितम् राजच्चामरसम्प्रबद्धमुकुरोदं च द्वितानान्वितम् युक्तं पुष्पफलैरलङ्कृतमतो ध्यायेन्महामण्डपम् मण्डपदेवताभ्यो नमः पुष्पाक्षतान् समर्पयामि ॐ श्रीमहागणपतिप्रीत्यर्थं यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये अथ ಧ್ಯಾನಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಕತೆ ಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಲಸಚ್ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಕತೆ ಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಲಸಚ್ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ व्रीह्यग्रस्पविषाणरत्नकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः व्रीह्यग्रस्पविषाणरत्नकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः ध्येयो वल्लभजा सपद्मकरजाश्लिष्टोज्ज्वलद्भूषजा ध्येयो वल्लभजा सपद्मकरजाश्लिष्टोज्ज्वलद्भूषजा ध्येजोवल्लभया सपद्मकरजाश्लिष्टोज्ज्वलद्भूषजा विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्थितिकरो विघ्नो विशिष्टार्थतः विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्थितिकरो विघ्नो विशिष्टार्थतः अथ आवा ॐ श्री महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಆವಾಹನಂ ಸ್ವಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಮಜಂ ಶುದ್ಧಂ ತ್ವಾಮದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ. स्वात्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामद्य परमेश्वर. अरण्यामिव हव्याशं मूर्तौ आवाहयाम्यहम्. अरण्यामिव हव्याशं मूर्तौ आवाहयाम्यहम्. अथ आसनम्. ॐ श्री महागणपतये नमः. आवाहयामि. ॐ श्री महागणपतये नमः. आवाहयामि. अथ आसनम्. सुवर्णरत्नसंयुक्तं शतसूर्यसमप्रभम्. सुवर्णरत्नसंयुक्तं शतसूर्यसमप्रभम्. रचितं मौक्तिकैर्दिव्यैर्गृह्यतामुत्तमासनम्. रचितं मौक्तिकैर्दिव्यैर्गृह्यतामुत्तमासनम्. ಇಲ್ಲಿ ರಚಿತಂ ಮೌಕ್ತಿಕೈಹಿ ದಿವ್ಯೈಹಿ ಗೃಹ್ಯತಾಮುತ್ತಮಾಸನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಸರ್ಗವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ರಚಿತಂ ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ ದಿವ್ಯೈರ್ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಉತ್ತಮಾಸನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರಚಿತಂ ಮೌಕ್ತಿಕೈಹಿ ದಿವ್ಯೈಹಿ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಉತ್ತಮಾಸನಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಣ. ಅಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಪಾದ್ಯಂ ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ. ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ. ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ಹೃತಂ. ಸೋಯಮೇತತ್ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಸೋಜಮೇತತ್ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಂ ಪಾದ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಜವೈಃ ಕುಶಾಗ್ರತಿಲಸರ್ಷಪೈಃ. ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಜವೈಃ ಕುಶಾಗ್ರತಿಲಸರ್ಷಪೈಃ. ಸದೂರ್ವೈಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏತದರ್ಘ್ಯಮುದೀರಿತಂ. ಸದೂರ್ವೈಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏತದರ್ಘ್ಯಮುದೀರಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಗೃಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಅಥ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ.
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ॐ श्री महागणपतये नमः। मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि। ॐ श्री महागणपतये नमः। मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि। ಮುಂದೆ ಓದೋಣ. ಅಥ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಥ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ. ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ಪ್ರಭೋ. ಅಥವಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ, ಎರಡು ಇದೆ. ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ. ಮುಂದೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಆರಾಧಿತ ಮಹಾದೇವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾಪಸಾನಕಂ. ಆರಾಧಿತ ಮಹಾದೇವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಪೀಠೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ತಾವತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಪೀಠೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೀಠೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೀಠೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ. ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಮುಂದೆ ನಾನಾವರ್ಣವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ನಾನಾವರ್ಣವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣತೆ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ. ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣ ಕೌಶೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದೆ
ಗಂಧ ರೋಚನಾಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕುಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ ರೋಚನಾಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ मलयाचलसम्भूतं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् मलयाचलसम्भूतं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि ॐ श्रीमहागणपतये नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि ಮುಂದೆ अक्षतान्धफलाकारान् शालीतण्डुलमिष्टितान् अक्षतान्धफलाकारान् शालीतण्डुलमिष्टितान् अक्षतान्धफलाकारान् शालीतण्डुलमिश्रितान् अनन्तानन्दप्राप्त्यर्थम् अक्षतान् प्रतिगृह्यताम् अनन्तानन्दप्राप्त्यर्थम् अक्षतान् प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री महागणपतये नमः अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ॐ श्री महागणपतये नमः अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ಮುಂದೆ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सकलसौभाग्यदायकाय नमः हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि अन्ते सुगन्धेन विचित्राणि मालत्यादीनि सम्प्रति सुगन्धेन विचित्राणि मालत्यादीनि सम्प्रति सम्पादितानि रम्याणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् सम्पादितानि रम्याणि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीमहागणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि ಮುಂದೆ ಓದೋಣ करवीरैर्जाजिकुसुमैः चम्पकैर्बकुलैः शुभैः करवीरैर्जाजिकुसुमैः चम्पकैर्बकुलैः शुभैः शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् ಮಾಡಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ पुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्री महागणपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि अथ नाम पूजां करिष्ये ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ मूषकवाहनाय नमः ॐ कुमारगुरवे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ इति श्रीमहागणपतये नमः नामपूजां समर्पयामि ॐ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. अथ धूपः ॐ
दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरम् ॐ दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरम् कपिलाघ्रतसंयुक्तं सोपोऽयं प्रतिगृह्यताम् कपिलाघ्रतसंयुक्तं सोपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ श्रीमहागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निनाजो चेतं मया साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निनायोचितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते त्राहि मां नरकात् घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॐ श्रीमहागणपतये नमः दीपं दर्शयामि ॐ श्रीमहागणपतये नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಾವಿವಾಗ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಭಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ತನಕ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜಿನ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ದೇವ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ಸರಿ ಸರಿ. ಆ ಆ ಆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಹ್ಮ್. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನೀಗ ಆ, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ HG ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು, ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಜಿ ಆ, ಸದಾನಂದ ಅವರು, ದಿವ್ಯಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಮ ನಾಮ ಮಮ ನಾಮ ಆದಿತ್ಯ. ಮಮ ನಾಮ ಆದಿತ್ಯ. ಹ್ಮ್. ಭವತಃ ನಾಮ. ಭವತಃ ನಾಮ ಕಿಂ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಭವತಃ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರೆ ಭವತ್ಯಾಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋದು. ಹ ಉತ್ತರ ಸಮಾನವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಮ ನಾಮ ಆದಿತ್ಯ ಭವತಃ ನಾಮ ಕಿಂ. ಮಮ ನಾಮ ಗಣೇಶಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಾಗ ಭವತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಕಿಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಮ ನಾಮ ಗೌರಿ. ಹೀಗೆ ಮಮ ನಾಮ, ಭವತಃ ನಾಮ, ನಾಮ. ಹ್ಮ್. ಮಮ ನಾಮ ಗೌರಿ, ಮಮ ನಾಮ ಸ್ನೇಹ, ಮಮ ನಾಮ ಲಿಖಿತ, ಮಮ ನಾಮ ಅಂಜಲಿ, ಮಮ ನಾಮ ಮಹೇಶಃ. ಏವಂ ರೂಪೇಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ನಾಲ್ಕು ಜನವು ಕೂಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. HG ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ಮಮ ನಾಮ ಆದಿತ್ಯ ಭವತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಕಿಂ. ನಾಮಃ ಗಾಯತ್ರಿ. ಉತ್ತಮಂ ಉತ್ತಮಂ. ಉತ್ತಮಂ. ಮುಂದಿನವರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅನುಪಮ ಅವರೇ. ಮಹೋದಯ. ಹೇಳಿ. ಮಮ ನಾಮ ಆದಿತ್ಯ ಭವತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಕಿಂ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಮ ನಾಮ ಅನುಪಮ. ಉತ್ತಮಂ. ಮಮ ನಾಮ ಅನುಪಮ. ಅಷ್ಟು. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುವವರು ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಗೀತಾ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾ, ಗೀತಾ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೀಗ. ಗೀತಾ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ, ಹೇಳಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಹಾ, ಮಮ ನಾಮ ಹಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ. ಮಮ ನಾಮ ಭವತಃ ನಾಗೇಂದ್ರ. ನಾಮ ನಾಗೇಂದ್ರ. मम ನಾಗೇಂದ್ರ नाम ಹೌದಾ? गीता गिरीश। ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ. ಹಾ, ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಭಾರತಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. मम नाम भारती। ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಏವಂ ರೂಪೇಣ ಮಮ ನಾಮ, ಭವತಃ ನಾಮ, ಭವತ್ಯಾಹ ನಾಮ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. मम नाम सविता। ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ. ಹಾ नमस्ते। ಹಾ. ಸೊ ಮಮ ನಾಮ, ಭವತಃ ನಾಮ, ಭವತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮಮ ನನ್ನ. ಸೊ ಮಮ, ಮಮ ಗಣೇಶ, ಮಮ ನಾಮ ಗಣೇಶ, ಮಮ ನಾಮ ಗೌರಿ, ಮಮ ಮಾತಾ ಸೀತಾ, ಮಮ ಪಿತಾ ರಾಮಃ, ಮಮ ಅನುಜಃ ಮಹೇಶಃ, ಮಮ ಅನುಜಾ ಮಾಲಾ, ಮಮ ಅಗ್ರಜಃ ರಮೇಶಃ, ಮಮ ಅಗ್ರಜಾ ಲತಾ, ಮಮ ನಗರಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಮ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಭಾರತಂ. ಏವಂ ರೂಪೇಣ. ಹೀಗೆ ಮಮ ನಾಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೀತಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮ, ನನ್ನ ಅನುಜಃ, ಅನುಜಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹೇಶ, ನನ್ನ ಅಗ್ರಜ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಲಾ, ಮಮ ಅಗ್ರಜ ರಮೇಶ, ಅಗ್ರಜ ಅಣ್ಣ, ಮಮ ಅಗ್ರಜಾ ಲತಾ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲತಾ, ನನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು, ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಹೇಗೆ ಮಮ 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 ಮಮ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಮ ನಾಮ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಾಶಯ, ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶುಭೋದಯ, ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ನಮಸ್ತೆ, ಹರಿ ಓಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಏತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸತ್ಯಂ. ಮಮ ನಾಮ ಪುಷ್ಪ ಶಂಕರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಉತ್ತಮಂ ಬಹು ಉತ್ತಮ.